नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ सुरिंदर सिंह ते तुसी वेख रहे हो प्राइम टाइम। प्राइम टाइम दे विच अज असी गल करांगे नशिਆਂ दी, क्योंकि नशिਆਂ दा मुद्दा हुण सिर्फ पंजाब दा नहीं बल्कि ये हुण कौमी चुनौती बन चुका है अते इस दे ठल पाउण लई केंद्रीय गृह मंत्री ने सूबा सरकारां नूं ठोस मंत्र भी दिता ते नाल ही पंजाब दे विच अज फिर कई थावां ते ड्रग दी बरामदगी हुई है ते गल अज करोना दी भी करांगे, क्योंकि चीन समेत दुनिया के करीब 10 देशों के अंदर करोना ने अपना डरावना रूप धार लिया है। साडे लई भी एक खतरे की घंटी हो सकता। इस दे नाल ही गल करांगे चरणजीत सिंह चन्नी दी, क्योंकि विदेश तो वापस परतदे ही पंजाब पुलिस ने उन्होंने सम्मन दे दिता। कुछ होर खबरों का भी जिक्र करांगे ते आओ शुरुआत करते हैं अज दे प्राइम टाइम की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अज लोक सभा नशिਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ मुद्दे ਤੇ बयान दिता। अमित शाह ने कहा कि देश 'ਚ नशिਆਂ ਦੀ समस्या गंभीर समस्या है। उन्होंने दावा किया कि भारत ਵਿੱਚ दहशतगर्दी ਨੂੰ हल्लाशेरी देने वाले देश नशिਆਂ ਤੋਂ मुनाफा दहशत फैलाਉਣ ਲਈ वरत रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साडी सरकार ਦੀ नशिਆਂ ਦੇ मुद्दे ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ टॉलरेंस ਦੀ नीति है। ਅਸੀਂ नशा मुक्त भारत ਲਈ कोई कसर बाकी नहीं छड्डांगे। ਜਿਹੜੇ देश साडे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ बढ़ावा दे रहे हैं ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ एकजुट होकर काम करना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि नशिਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ कई ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ है, इस करके सानू अपनियां कौमांतरी सरहदां तो इलावा बाकी बार्डरां दे तैनात फोर्सां नूं भी वध अधिकार देने पैणगे अते इस मुद्दे ते भी किसी भी सरकार नूं असहमति नहीं होनी चाहिए। सदन के अंदर की कुछ किया अमित शाह ने, आओ सुन लेने। उनका सरकार की ओर से और समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस विषय को राजनीतिक रंग देने की जगह इस विषय को एक समस्या के नाते सदन ने बहुत गंभीरता से लिया है। क्योंकि हम सब लोग राजनीतिक है, अलग अलग राजनीतिक दल से आते हैं, सत्ता में है, विपक्ष में है, तो थोड़ा बहुत तड़का लगता है राजनीति का, पर उसके तारतम्य को अगर निकाले चर्चा के तो यहां के हो या वहां के सभी सदस्यों ने इस बात को स्वीकारा है कि गंभीर समस्या है, हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाली समस्या है और अब आगे जाकर ये कारोबार से जो मुनाफा होता है वो आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी उपयोग में आता है। इसके गंभीर प्रकार के साक्ष्य और सूचनाएं भी तंत्र के पास उपलब्ध हुई हैं। मैं सबसे पहले देश के गृह मंत्री के नाते नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प इस गृह के अंदर दोहराना चाहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है और जब से सरकार बनी तब से गंभीरतापूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको
जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी, कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं। आगे मैंने कहा, ऐसे आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी इसके मुनाफे का, जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं और देश के अर्थतंत्र के अंदर ये डर्टी मनी की प्रेजेंस देश के अर्थतंत्र को भी खोखला करती है। मैं निश्चित रूप से इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि लक्ष्य की पूरी परिपूर्ति के लिए हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मान्यवर, ये लड़ाई न केंद्र की है, न राज्य की है, न कोई एक विभाग की है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका परिणाम लाना है तो बहुआयामी लड़ाई लड़े बगैर ये परिणाम नहीं आ सकता है। बॉर्डरों को से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा, एयरपोर्ट और बंदरगाहों से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी सतर्कता के साथ इन टोटो जो योजना बनी है, इसका एक हिस्सा बनकर एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य की एंटी नारकोटिक्स सारी एजेंसियों ने भी एक पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुनर्वसन और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी साथ में रहना पड़ेगा। इसके सभी आयामों को अगर हम एड्रेस करते हैं और सभी आयामों को ये लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं, तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है। शक्ति का सवाल है। भारत सरकार ने विगत 3 सालों से ढेर सारे व्यवस्थाएं की हैं। सबसे बड़ा बदलाव हमने किया है, जैसे गृह मंत्रियों के सम्मेलन में भी मैंने आग्रह से किया था, इसके बाद सभी गृह मंत्रियों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर भी मैंने कहा था, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ड्रग की किसी भी जब्ती को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। एक जगह ड्रग की छोटी सी पुड़िया भी मिलती है तो वो इन्वेस्टिगेशन को ये ड्रग कहां से आई वो सरहद तक ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा नेटवर्क ध्वस्त होगा। और अगर किसी बंदरगाह पर, एयरपोर्ट पर ड्रग पकड़ा गया तो वो ड्रग छोटे सी छोटी पान की दुकान पर कैसे जाना था, वो पूरे नेटवर्क का अगर हम जांच करते हैं तभी जाकर इस समस्या का समाधान होगा। मैंने सभी गृह मंत्रियों को यह भी कहा है, उसमें राज्य की भी सीमाएं आती है, कई बार अंतर्राज्य अंतर्देशीय सीमाएं भी आती हैं, अंतर्राज्य की सीमा भी आती हैं, सीमा के पार भी इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। उस वक्त एनसीबी और एनआईए 2 ऐसी एजेंसियां हैं जो एनसीबी पूरे देश भर में जांच कर सकती है और एनआईए विदेश में जाकर भी जांच कर सकती है। इसीलिए जब एनआईए का कानून हम लेकर आए तब उसमें ड्रग के कारोबार को हमने डाल दिया था। और मान्यवर, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विनती किया था कि अगर आपके राज्य में कोई ऐसा केस है जिसके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन करते वक्त राज्य की सीमाएं लांघनी पड़ती है,
तो आप निसंकोच एनसीबी की मदद ले सकते हैं। एनसीबी हर एक राज्य को मदद करने के लिए तैयार है और कटिबद्ध है। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन देश की सरहदों के बाहर जाता है तो आप वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए की भी मदद ले सकते हैं। एनआईए आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। एनडीपीएस के तहत हमने सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी, असम राइफल, ये तीनों को केस करने के अधिकार दे दिए गए हैं, क्योंकि कहते हैं भाई सीमा भारत की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, निगरानी नहीं रखते, ड्रग वहां से आ रही है। और जब बीएसएफ को अधिकार देते हैं तो कहते हैं राज्यों के अधिकार ले लिए, तो बीएसएफ वहां क्या करेगी भाई? आप बताइए मुझे, क्या करेगी? मान्यवर, ये ऐसा मसला नहीं है। और बीएसएफ कौन सी फॉरेन एजेंसी है? हमारे देश के दुश्मन ड्रग भेज रहे हैं, बीएसएफ वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। एसएसबी वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। क्या करेंगे निहत्था बैठकर? जो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं वो ड्रग के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। एजेंसियां निहत्थी होकर काम नहीं कर सकती मान्यवर, एजेंसियों को अधिकार देना पड़ेगा। और मेरा स्पष्ट मानना है कि एजेंसियों को अधिकार देना चाहिए। हमारी एजेंसियों पर, देश की एजेंसियों पर, देश का संसद को अगर भरोसा नहीं है तो किस हिम्मत से वो काम करेंगे मान्यवर। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਟੈਰਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਰਾਵਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਐਵਰੇਜ ਜੇਕਰ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 9169 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 78% ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆંકੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਵਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੱਗ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2818 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1634 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤੇ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 55 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ 17 ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਦਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 10,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਤੇ ਉਧਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ 15.4% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 9500 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 13,000 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 25 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 26 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਇਹ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਅਜਿਹੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਮੰਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, 2 ਪਿਸਤੌਲ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਨੋਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰੇਜਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSP ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। CIA ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ DSP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, SP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ DSP ਰੂਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। 3 ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਸਮਗਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਡਰੋਨ ਸਮਗਲ ਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, 2 ਪਿਸਟਲਸ, ਇੱਕ ਗਲੌਕ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਉਂਡ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਸਮਗਲਰਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਪ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੇ ਸੀ? ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੈਰੋਇਨ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੇਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਫੜਾਂਗੇ। ਅੱਜਕੱਲ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਨਾ ਕੋਰ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰ ਪਾਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈਵੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧੁੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਟਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈਵੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਟਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਲ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਏਜ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਔਰ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 20-22 ਉਮਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਤੇ 2 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 25 ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਕਿਲੋ 430 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਭਣਕ BSF ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਕਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ 25 ਪੈਕਟ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ BSF ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਅਤੇ 2 ਸ਼ਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ BSF ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ BOP ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ BSF ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ BSF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤਸਕਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 5,59,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਏ। 1490 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੋਈ। ਓਵਰਆਲ ਜੇਕਰ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 65 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66,75,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 63 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ WHO ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਤੋਂ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 54,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 87,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 31,500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 71,212 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 130 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 1,60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਤੋਂ 60,000 ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1,60,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,714 ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 308 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 11,13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਤਾਈਵਾਨ, ਪੇਰੂ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਰਾਤ ਨਾ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਮਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 188 ਦਾ ਬੇਲੇਵਲ ਆਫੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਚਲਾਨ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮਰਡਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੈਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ? ਬਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਲਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਾਥੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਕੱਲਾ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੰਦੜ ਢੀਂਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰੂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਗ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ? 1 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਭਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਾਰਮ। ਫਿਰ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ, ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲਾ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, 8 ਵਾਲਾ, 10 ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੱਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਗੋਆਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਣਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਊਗਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦਿਆ ਕਰੀ ਕੱਲੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲਾ, ਕੈਪਟਨ ਠੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗਾਹ ਦੇ 3 ਘੁਮੱਕੜ ਆਉਦੇ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁੰਡਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, 3-4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਿਓ ਕੁੱਤੀ 'ਚ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਥੋੜੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। 38 ਮੈਂਬਰੀ ਹਟਾਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਾਹਦ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਕਿਸ ਤਰਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ RSS ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।